हेलो स्टूडेंट्स ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਹੈ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਔਰ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇੱਕ ਦੋ ਲੈਕਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਦਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਯੂਜ਼ਰ ਐਂਡ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਮਲਟੀ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਿੰਪਲ ਬੈਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ multi programming operating system, multitasking operating system, parallel or multi-processing operating system, time sharing operating system, distributed operating system ਜਾਂ ਫਿਰ real time operating system ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ single user system ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਨ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ਰ ਕੈਨ ਐਕਸੈਸ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਟ ਏ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ਰ मतलब कहने का भाव एक यूजर ही कंप्यूटर यूज कर सकता है द कंप्यूटर डैट आर बेस्ड ऑन हिज ऑपरेटिंग सिस्टम हैव ओनली सिंगल प्रोसैसर एंड एग्जीक्यूट ओनली ए सिंगल प्रोग्राम एट ऑल द टाइम तो कंप्यूटर जिहदे विच सिंगल यूजर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम हुंदा उहदा अपना ही एक सिंगल प्रोसैसर हुंदा ते उहदे उपर सिर्फ इक्को टाइम दे उपर इक्को ही प्रोग्राम रन किया जा सकता है दिस सिस्टम प्रोवाइड ऑल द रिसोर्सेज सच एज CPU input output devices to a single user at all the time ਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ CPU ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ਰ ਸਿੰਗਲ ਟਾਸਕਿੰਗ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ਰ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ First, single user single tasking ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ operating system allows a single user to execute one program at a particular time ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ user ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੀ execute ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗੀ ਹੈ operating system ਦੀ ਜਿਵੇਂ MS DOS ਆ palm operating system ਆ palm handheld computers ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ single users ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ operating system ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ second ਹੈ single user multitasking operating system allow a single user to execute multiple programs at a same time ਇੱਕ single user ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ same time ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ programs run ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ for example a user can perform different tasks such as making calculation in excel sheet ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ excel sheet ਬਣਾ ਰਿਹਾਗਾ printing a word word document print ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਔਰ download ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ file internet ਤੋਂ same time ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ multitask perform ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ multitasking perform ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਮੇਨ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈਗਾ CPU ਆਈਡਲ ਰਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ CPU ਦਾ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਹ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਮਲਟੀ ਯੂਜ਼ਰ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਨ ਏ ਮਲਟੀ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ multiple number of user can access different sources of computer at a same time ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਦਾ ਐਕਸੈਸ यूज कर सकते हैं पर द एक्सेस इज प्रोवाइडेड यूजिंग ए नेटवर्क ये पॉसिबल किमें हो सकता नेटवर्क के थ्रू पॉसिबल हो सकता डैट कंसिस्ट ऑफ वेरियस पर्सनल कंप्यूटर्स अटैच टू ए मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम जिहदे अलग अलग जिन्ने भी पर्सनल कंप्यूटर्स होंगे एक मेन फ्रेम कंप्यूटर नाल अटैच होए होंगे जिहदे की होंगे उहदे उपर डिफरेंट अलग अलग मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर सेट करते हैं बैठते हैं तो मतलब उहदे जिहड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर होंदा रिसोर्सिस
शेयर कर सकते हैं। जिमें कि डायग्राम्स दिखाया गया अपने को एक मेन फ्रेम कंप्यूटर आ, ये मेरे को की है कुछ पर्सनल कंप्यूटर्स ने 3 पर्सनल कंप्यूटर्स नैटवर्क के थ्रू अटैच ने जिन्ने भी मेन फ्रेम कंप्यूटर के सोर्सिस होंगे इन्हों उपर पर्सनल कंप्यूटर्स के उपर बैठे हुए जोड़े मतलब यूजर्स ने उन्होंने की कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਟੂ ਮੇਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਮੇਨ ਫਰੇਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਬਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਨ ਫਰੇਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਡ ਜਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਦਾ ਥਰਸ ਦਾ ਮੇਨ ਫਰੇਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਦਾ ਸਰਵਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫਰੇਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵਰ ਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਗਾ ਐਂਡ ਅਦਰ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਸ ਸਰਵਰ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। एग्जाम्पल जी मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम दियां ने वो यूनिक्स आ यूनिक्स भी एक विंडो आ ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम आ विंडो 2000 नोवेल नेटवेयर अगे फिगर 1.3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਟੀ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਟ ਹੈਲਪ ਇਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਡਾਟਾ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਮੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇਟ ਆਲਸੋ ਹੈਲਪ ਇਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸੋਰਸਸ ਸੱਚ ਐਸ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਐਂਡ ਮੋਡਮਸ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸੋਰਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ ਮੋਡਮਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ डिसएडवांटेज भी कुछ हैगियां ने जे किसी टाइप की एडवांटेज होनी तो डिसएडवांटेज भी ऑब्वियसली होंदियां ने कुछ इट ਇਹਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ सब तो पहले है इट रिक्वायर एक्सपेंसिव हार्डवेयर टू सैटअप ए मेन फ्रेम कंप्यूटर ਨੂੰ सैट करने ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ बहुत सारा ਜਿਹੜੀ एक्सपेंसिव हार्डवेयर ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾ सैटअप ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ। When multiple users log on or work on same system, it reduces the overall performance of a system. ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ users ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ log on ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ same system ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਉਹ system ਦੀ performance automatically reduce ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ third type batch processing system. Batch processing system ਸਭ ਤੋਂ oldest method ਆ one of the oldest method of running the programs. The computers in the past were very large in size. ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ their input devices were very different from those that are used today ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਸ ਸੀ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਾਸ ਨਾਟ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਐਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂਡੇ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ The users prepare their job that consisted of the program data and some control information. This job was usually in form of punch cards. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੌਬ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਛ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਗਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਕੋਈ ਟਾਸਕ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੰਸਿਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਡਾਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ਲੀ ਪੰਚ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਸਬਮਿਟ ਦੇਅਰ ਜੌਬ ਟੂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ਰ ਆ ਆਪਦੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦਾ ਵੈਨ ਏ ਬੈਚ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕਲੈਕਟਡ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬੈਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦਾ ਕਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ operator loads this batch of programs into the computer ਜਿਹੜਾ operator ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਸ batch ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ at a one time when they are executed one after the other ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੈਚ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੈਚ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਅਨਦਰ ਬੈਚ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੌਬਸ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦਾ ਬੈਚ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਫਟਰ one after another execute ਬੈਚ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਡਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਸਕ ਪਰਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ finally the operator retrieves the output of these jobs and return them to the concerned user finally ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਜੌਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੈਚ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕੰਸਰਨ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਜਿਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਬੈਚ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਜੌਬ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ
ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਉਹਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਨ ਸੱਚ ਏ ਬੈਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੇਰੀਅਸ ਜੌਬਸ ਆਫ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਆਰ ਕਲੈਕਟਡ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੌਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਚ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨ ਏ ਕਿਊ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਪੂਲਿੰਗ। ਇੱਕ ਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੈਚਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਪੂਲਿੰਗ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਫਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਬੈਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਜ਼ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਫॉर ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੈਟ ਰਿਕੁਆਇਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਔਰ ਪੈਰੀਫਲ ਡਿਵਾਈਸ ਫॉर ਐਨ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਬੈਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰੀਫਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਪੈਰੀਫਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ PDF ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ੀਟਸ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕੱਢਣਾ ਗਾ ਇੱਕ PDF ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15-16 ਪੇਜਸ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਦੂੰਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੀ ਕੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਚ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਢਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ੀਟਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ performance increased ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ performance increase performance as it possible for job to start as soon as previous job is finished। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੈਚ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਰਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਆ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਕੈਨ ਬੀ ਸੈੱਟ ਫॉर ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਚਸ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੈਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ। ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੋ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਵਿਦ ਯੂਜ਼ਰ ਵਾਈਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਡ। ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਇਨਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਗਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ। ਇਟ ਰਿਡਿਊਸਸ ਟਾਈਮਲਾਈਨਸ ਇਨ ਸਮ ਕੇਸਸ ਟਾਈਮ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਡਾਟਾ ਇਨਟੂ ਬੈਚਸ ਇਨ ਸਮ ਕੇਸਸ ਡਿਸਟਰੋਏ ਮਚ ਆਫ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦਾ ਡਾਟਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੁਛ ਡਾਟਾ ਦਾ ਲਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਟਾਈਮਲੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਉਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਰੋਮ ਇਵੈਂਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਜ਼ ਨੋ ਲੋਂਗਰ ਟਾਈਮਲੀ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ